سینے سے لگا لے اے گیسو والے، دیدار میں کر لوں ذرا پردہ تو ہٹا لے، دیدار میں کر لوں ذرا پردہ تو ہٹا لے اے گیسو والے۔ حشر کا منظر ملاحظہ کر لیں، کوئی انبیاء تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر کسی بھی امت کا نبی تمہاری خیرخواہی کرنے نہیں آئے گا، بلکہ تمہاری تو نہیں، تمہاری تو بہت بڑی بات ہے، وہ اپنی امت کی بھی خیرخواہی نہیں کر پائے گا۔ وہ ہر انبیاء، ہر رسول، ہر اولیاء میرے مصطفیٰ کے گن گا رہا ہوگا، میرے مصطفیٰ کے گیت گا رہا ہوگا، حشر کا منظر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سبا نیزے پر سورج ہوگا، انسان کی کھوپڑیاں کھولتی ہوگی، حضرات محترم باپ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر امت کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن لوگوں حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام آدم کی اولاد جائے گی، وہ سارے کے سارے عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوں گے اور کہیں گے اے بھائیو چلو چلو اپنے پاک کی عدالت میں چلتے ہیں، آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، شاید ہمیں سکون مل جائے، شاید یہ حساب و کتاب کا وقت شروع ہو جائے۔ حضرت آدم سے عرضی لگائیں گے، جاتے ہیں، ساری امت جائے گی، سارے لوگ جائیں گے، کہیں گے اے آدم علیہ السلام تم ہی ہمارے باپ ہو، تم ہی ہمارے ابا ہو، ہم تمہاری اولاد ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے غمزدہ ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ہماری خیر خواہی کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، سوا نیزے پر سورج ہے، پسینے میں ڈوب رہے ہیں، یا میرے سرکار اے بابا آدم ہم بڑے غمزدہ ہیں، ہم بڑے مصیبت میں گرفتار ہیں، ہماری امداد کی جائے۔ حضرت آدم کہتے ہیں میرا یہ کام نہیں، اور کب کہیں گے؟ یہ لکھا ہے کہ 1000 سال تک حضرت آدم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام بعد میں ان سے کہیں گے اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، میں تمہاری اس لائق کام نہیں آ سکتا، یہ کام تمہارا میں نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم کے بعد میں مایوس ہو جائیں گے اور کہیں گے سارے کے سارے اکٹھا ہوں گے، پھر کہیں گے کہ حضرت شیس کی بارگاہ میں جایا جائے، حضرت نوح کی بارگاہ میں جایا جائے۔ حضرت نوح بھی 1000 سال تک کوئی جواب نہیں دیں گے، حضرات محترم حضرت ہود علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیں گے، حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ لاسٹ میں کافی مدت ہو جائے گی، جب لوگ پریشان ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر انسان کو ہائے کرنی مشکل پڑ رہی ہوگی، پان سوا نیزے پر سورج ہوگا، آج تمہیں یاد آئے گی اے لوگوں ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے جو کہ آخر میں تمام نبیوں کے رسول ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں، تمام پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، ان کی بارگاہ میں چلا جائے جن کا نام محمد مصطفیٰ۔ نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، ساری امت جائے گی، جب امت کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر پڑیں گی تو وہ دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ سجدہ ریز ہے، سجدے میں گرے ہوئے ہیں، سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، یا رب ابلی امتی، اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کو میرے حوالے فرما دے، جب بروز قیامت ہوگی تب میرے مصطفیٰ سجدے میں ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ ہے، ہماری قوم کی بیٹی، ایک ٹائم کی نماز میں پڑھے، اور اگر کیا نماز پڑھ لو تو پڑھ لیں گے، آخری آ رہی ہے ٹائم نکل گیا کیا؟
एक एक करके पांचों टाइम निकल जाते हैं। 5 दिन निकल गए, 50 दिन निकल गए, 50 साल निकल गए, बुढ़िया हो गई, मर गई, नमाज ना पढ़ी। अब बताओ उस पर फरिश्ते लठ बरसाएंगे या उसकी खातिर करेंगे? उसे बर्फी लेके गिराएंगे, ले खा ले। या तो चटनी से खाती थी, बुढ़िया को रोटी नहीं मिली, वहां जाके लठ खाएगी, कहेगी अल्लाह मेरी जान कैसे मुसीबत में आ गई, दुनिया में मुझे भुट्टे ने परेशान करा, यहाँ पर परेशान कर रहा है। अल्लाह ने हमारे लिए बहुत हिदायत के ऐसे रास्ते पैदा किए हैं कि चाहे तो हम उन पर अमल पैरा हो सके। हजरत फातिमा है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाती है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद नफली इबादत करती हैं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लठ मिलेंगे फरिश्ते, तुम्हें इतना पीटेंगे कि तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे, तुम्हारे पूछने वाला कोई नहीं होगा। उस फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ो, जिसके सर का बाल आसमान के फरिश्तों ने ना देखा है, जिसके पैर के तलवे की हड्ड जमीन के फर्श ने नहीं देखी है। हजरत फातिमा जमीन पर चलती हैं तो हजरत अली पहले चलते हैं, बाद हजरत अली पीछे चलते हैं, उसके बीच में फातिमा चलती हैं, उसके आगे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह चलते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा पर्दा है फातिमा का, नाम तो रख लिया कनीजे फातिमा, मैं फातिमा, निकत फातिमा, फलानी फातिमा, धमाकी फातिमा का जरा सा भी असर नहीं है उसके अंदर, चारों तरफ फूल खिला फिर रही है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला इशा की नमाज के बाद सजदे में गिर जाती है, पूरी रात निकल जाती है। एक ही सजदा है, पूरी रात इबादत में निकल गई, फजर की अजान हो गई, सजदे से सर उठाती हैं, आसमान की तरफ मुंह उठाती हैं, कहती हैं ऐ मेरे मालिक, तूने इतनी छोटी रातें बनाई हैं, तेरे नबी की बेटी एक सजदा भी दिल खोल के नहीं अदा कर पाई है। सुभान अल्लाह, कैसी फातिमा है, कहती है एक सजदा भी दिल खोल के मैं अदा नहीं कर पाई हूँ। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी रात पैदा कर दे, इतनी बड़ी रात बना दे, तेरे नबी की बेटी एक सजदा दिल खोल के अदा कर ले। हमारे लिए सोने से फुर्सत नहीं है। सास कह रही यारी उठ जा, झाड़ू लगा ले, तो कहती है मेरी अम्मा तो मुझे उठाती नहीं थी 8 बजे तक। अम्मा ने तो सोसाइटी खराब करी थी, अम्मा ने खराब ना की होती तो ये सास की कदर कर रही होती। फिर सास उठाती है लठ, बोले ना रुकेगी तू, देख कैसे उठाएगी, ऐसे न उठाएगी तो। फिर सास दिखाती है अपने तेवर, फिर झगड़े चालू हो जाते हैं, वो अपने मैके में जाके शिकायत करने लग जाती, बोले मेरी सास तो सास ना है, जल्लाद है पूरी, बोले मुझे घेर के मारती है, घेर के। हजरत फातिमा फरमाती है, कहती है जब मैं सजदे में जाती हूँ, हजरत फातिमा की जब शादी हुई, निकाह हुआ, तो कुछ निकाह में नहीं मांगा, मेहर में कुछ नहीं मांगा, अपने अब्बा हुजूर अपने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की यानी हजरत फातिमा ने अपने अब्बा हुजूर की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश को मांगा है। कैसी फातिमा है, जिन्होंने बताओ आजकल शादी होती तो महल्ले वाले पहले रोड़ा अटकाते हैं कि नहीं जी मेहर में 3 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख रुपए चाहिए, घोटाला तो पहले कर देते हो, रिश्ता कहां से चलेगा। हजरत फातिमा ने 3 लाख नहीं मांगे, वो चीज मांगी जो मेरे मुस्तफा पैदा हुए तो मेरे आका ने अपने खुदा से मांगा, वही उनकी बेटी मांगती है, वही इमाम हुसैन ने करबला में मांगा, वही मेरे मुस्तफा बरोज़ क़यामत अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए मांग रहे होंगे। तमाम उम्मत मुस्तफा की बारगाह में कहती है या रसूल अल्लाह, तुम्हारे सिवा हमारा कोई यारो मददगार नहीं, कोई हमारा हामी नहीं, कोई हमारा चाहने वाला नहीं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं, आका हमारी मदद फरमाइए। मेरे आका सर को सजदे से उठाएंगे, इरशाद फरमाएंगे ऐ मेरे उम्मतियों गुनाहगारों, घबराने की बात नहीं है, ये काम मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, तुम्हारा काम ये करने के लिए तैयार हूँ, घबराने की बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। अल्लाह से कहेंगे मौला मेरी उम्मत परेशान है, इनके लिए हिफाजत फरमा दे। हिसाब किताब चालू हो जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे मुस्तफा, हिसाब किताब शुरू किया जाए तो मेरे मुस्तफा के कहने से सारा कुछ किया जाएगा।
यारो पर्सनैलिटी यहाँ भी काम आती है, स्टाफ वाला मसला यहाँ भी काम आता है। बस वाला बस में जब चढ़ता है ना, बस का ड्राइवर बस में किसी दूसरी में सफर करता है तो वो कहता है स्टाफ है भाई, तो उससे पैसे नहीं लेता है। वो क्या कहता है यार स्टाफ है यार अपना, होता कि नहीं होता है? ऐसे ही वहां भी चलेगा, कयामत में भी यही होगा। जो मुस्तफा के स्टाफ का होगा उसकी इमदाद की जाएगी, जो उनके स्टाफ का नहीं होगा उसकी बिल्कुल भी इमदाद नहीं की जाएगी। मुस्तफा फरमाएंगे रे मैंने तुझसे ये कही थी कि तू मुझे अपना बड़ा भैया कही है, मैंने तुझसे ये कहा था कि तू मुझे अपना जैसा बशर करना। मुस्तफा जाने रहमत है, अगर खारे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए बेशक। और तू ऐसा इंसान है कि तू अगर मीठे पानी में थूक दे तो कड़वा हो जाए। वो मुस्तफा की शान है, वो रसूल आदम करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। मेरे आका फरमाते हैं लोगों कब्र का मंजर बहुत करीब है, बहुत करीब है, याद रखना। कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अरे जिस ताकत पर तू घमंड करता है, जिस बात पर तू भूलता है, जिस दौलत पर इतराता है, जिस हसीन औरत पर तू घबरा, जिस हसीन औरत के लिए तू दूसरों के लिए मिसाल पेश करता है, माँ बाप को छोड़ बैठता है, अरे वो दिन दूर नहीं है जो उसका हुस्न ढल जाएगा, उसका हुस्न खत्म हो जाएगा। एक दिन वो भी मिट्टी में मिल जाएगी, एक दिन तू भी मिट्टी में आ जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, हम तुमको फिर इसी में लौटा देंगे, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, बरोज़ क़यामत अल्लाह ने फरमाया फिर हम तुमको इसी मिट्टी से उठा लेंगे। कहाँ भागेगा तू? भागेगा कहाँ तू? यहाँ से ऐसा होता है, अम्मा से अम्मा को गाली दे दी तो भाग गए, दिल्ली चला गए काम करने के लिए। अम्मा घबरा के बोले बेटा पता नहीं कब गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? औलाद बड़ी प्यारी होती है, मगर प्यारे यही औलाद भरोसे क़यामत तुम्हारी कोई काम नहीं आएगी। भरोसे क़यामत तमाम औलाद हैं, एक तरफ होंगे और सारे अमल एक तरफ होंगे। एक बाप है और वो कहता खुदा की बारगाह में, दो दोस्त हैं, दोनों मर जाते हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिरी देते हैं। एक गुनाहगार होता है इतना बहुत ज्यादा, और एक नेकोकार होता है मगर एक ही गुनाह होती है उसके हक में, एक ही गुनाहगारी होती है उसके अंदर। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मौला उनका मीज़ान किया जाता है, उनको तोला जाता है, एक के खाते में सारी नेकियां रहती हैं, मगर एक गुनाह होता है, और एक के खाते में सारे गुनाह होते हैं, सिर्फ एक ही नेकी होती है। हजरात मोहतरम सारा गुनाह सरापा गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है तेरे पास तो एक नेकी की कमी है, जा चला जा, तुझे कोई मिल जाए तो ले आ, और तुझे अगर नेकी मिल गई जन्नत दे दी जाएगी। वो ढूंढता चला जाता है, बेटे से कहता है बेटा मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला, मैंने तुझे बड़ी इज्जत से पाला, मैंने अच्छे कपड़े लागे, अच्छे चप्पल पहनाए, जूते पहनाए, जैकेट पहनाए, दुनिया की चीजें तुझे दी, ऐ बेटे तेरी सारी हसरतें पूरी की, ऐ बेटे तेरे सारे शौक पैदा कर दिए, ऐ मेरे लाल आज मेरे पास एक नेकी की कमी है, आज मुझे नेकी दे दे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बेटा कहता अब्बा जिस अजाब से तुम डर रहे हो मुझे भी डर लग रहा है, अपना काम देखो तुम। दुनिया में क्या दे, बोले जाओ जाओ अपना काम देखो, सब कुछ बड़े को दे दिया, मुझे दिया क्या तुमने? कहता है कि नहीं कहता? और हालांकि बड़ा वो करता है जो छोटे सब न कर पाते। जब तक छोटे बड़े होते हैं ना तो बड़ा जब तक अपनी कुर्बानियां दे करके निपट चुका होता है, और उसको इस तरीके से निकाला जाता है जैसे मक्की को फेंका जाता है। उसके बड़े अक्सर मैंने देखा 99% बड़ों के साथ, बड़े बेटों के साथ नाइंसाफी होती है, क्योंकि छोटे छोटे जब तक बड़े होते हैं वो जब तक ऐसी तेज मार देते हैं, बोले अब तो हम लट्ट हो गए, हमारा अब्बा तो क्या करेगा, हमारा मामला बड़ा खराब चल रहा है। वो कहता है अब बेटे मुझे नेकी दे दे, अब्बा से कहता है अब्बा अपना काम करो, मुझे पैसा नहीं, मुझे भी डर लगता है। आगे बढ़ जाता है, बीवी के पास जाता है, बीवी से कहता है तुझे बड़े सेब खिलाए, बड़े अनार खिलाए, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लाए,
میں نے تجھے بڑے بڑے انعام دیے, بڑے بڑے پیسے دیے, میلہ دیکھنے کے لیے 5,000 روپے لے کے جاتی تھی, کپڑے لینے کے لیے 10,000 روپے لے کے جاتی تھی, کریم پاؤڈر لانے کے لیے 2,000 روپے لے جایا کرتی تھی. اے میری بیوی, میں نے تیری شوق پورے کیے, ساری حسرتیں پوری کی, آج تو میرا ایک کام کر دے. بیوی کہتی جی بتاؤ تو کیا کام ہے؟ بولے میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے, ایک نیکی مجھے دے دے گی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا, ورنہ مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. وہ بیوی کہتی ہے وہ دنیا کا معاملہ تھا, یہ آخرت کا معاملہ ہے, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. ہمارے پاس تو خود معاملہ خراب ہے, ہم تو خود ڈر رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا. حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کا بہت لاک منظر, وہ باپ کہتا ہے آخر میں کروں تو کروں کیا, نہ بیوی کام آ رہی ہے نہ بیٹا کام آ رہا ہے, کم وقت کو سب کو حرام حلال کما کما کے کھلا کے آیا, ان کے پیٹ بھر بھر کے آیا, دنیا کی دولت چھوڑ کے آیا, زمین چھوڑ کے آیا, سارے کو کنارے پانی پھیر دیا, مایوس چل پڑا. راستے میں دیکھا تو ایک اس کا دوست مل گیا, دنیا میں کبھی بھولا بچھڑا ہوگا, کہنے لگا بھائی کیوں غمزدہ ہے, کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا ایک نیکی کی کمی ہے, اگر یہ مل جائے تو کام بن جائے. کہنا یار چل میرے پاس ایک ہی نیکی پڑی ہے, مجھے تو جہنم میں جانا ہے. ارے تو لے لے یار, تو چلے ہی جا گا جنت میں. ارے لے پھر بھی دیکھ دوستی کام آ گیا. کہتے نہیں کہ اپنا, حضرت علی فرماتے ہیں حالانکہ قول غلط ہے مگر حضرت علی کا قول سچا ہے, وہ کہتے کہ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا, ہیرے کی قیمت اربوں ہوتی ہے اور سونے کی قیمت چند ہوتی ہے. حضرت علی کے ساتھی کہتے ہیں سرکار آپ نے ایسا کیوں کہا, دوست کو اتنا قیمت کیوں بڑھا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سونا اس لیے ہوتا ہے کہ سونے کو توڑ دیا جائے, موڑ دیا جائے, جتنے چار ٹکڑے کر دو, آگ میں پکا دیا جائے تو پھر سونا بن جاتا ہے, پھر وہ سونے کا سونا رہتا ہے, اس کی قیمت کبھی نہیں گھٹتی. ہیرا وہ ہوتا ہے اگر ایک بار توڑ دیا جائے وہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا, وہ دوبارہ کوئی انسان اس کو نہیں جوڑ سکتا, وہ پتھر کا ہوتا ہے, جب تک جڑا ہوا ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے, اور جب ٹوٹ جاتا ہے تو بے قیمتی ہو جاتا ہے. وہ کہتا چل بھائی تو لے لے جنت میں چلا جا, مگر وہ ساتھ لے گیا اپنے بلا کے, بولے یار چل تو صحیح میرے ساتھ تو چل. اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے, اللہ نے فرمایا بندے بتا نیکی لایا کہ نہیں لایا؟ وہ کہتا ہے مولا نیکی مجھے مل گئی. اللہ نے فرمایا اس ہولناک منظر میں تجھے نیکی دی کس نے, پہلے یہ بتا. اس نے کہا یہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں اس بلا کی وجہ سے, پروف کی وجہ سے, اس نے دیا مجھے. گھبرا گیا, پھر پتہ نہ اب کیا ہوگا. اللہ کی عدالت ہے, ایک چھوٹے سے پولیس والے کے چکر میں آدمی تھر تھر کہاں پہ, حالت خراب ہو جائیں گے. فرشتے آئیں گے نا جب, آج زمین سے لے کر آسمان تک ان کے بال ہوں گے, زمین سے آسمان تک لے کر ان کے دانت ہوں گے, ان کو جب دیکھو گے نا تو رونگٹے کیا پھٹ جاؤ گے بیچ میں سے, حالات خراب ہو جائیں گے. چلاؤ گے ہوں گے سننے والا, وہاں تو دوسرے مردے کہیں گے بھیا تو تیرے ساتھ بیت رہی ہے, ہمارے ساتھ تو پہلے بیت چکے, ہمارے ساتھ تو پہلے ہو گئے, تو بھگتا ہم تو بھگت لیے, تو بھگتا. وہ کہتا ہے اے میرے خدا اس نے مجھے نیکی دیا, یہ بندہ ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تیرے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو تو نے اسے نیکی دی؟ وہ کہتا رب قدیر میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی تھی جس کی وجہ سے یہ مجھے گیان تھا, معلوم تھا کہ ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا سکتا, اس لیے میری نیکی بیکار ہو جاتی. مجھے معلوم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, اس لیے میں نے اس کو دے دی تاکہ میری وجہ سے میرا بھائی جنت میں چلا جائے. اللہ نے فرمایا واہ چل, اللہ کی رحمت کو جلال آ گیا, جوش آ گیا. اللہ نے فرمایا فرشتو جس کی نیکی ہے اس کو سائڈ کر دو. اب جنت میں پہنچانا چاہیے تھا نا جس کی نیکی پوری تھی. اللہ کی رحمت بھی عجیب ہے سبحان اللہ, کبھی تو تھپڑ کھلاتا ہے کبھی دودھ پلاتا ہے. سنا ہے واقعہ نہیں سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی تھپڑ کھلاتا ہے تو کبھی دودھ پلاتا ہے, یہ اس کی مہربانی کی بات ہے. وہ کہتا مولا کریم میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی, کم سے کم میرا بھائی میری وجہ سے جنت میں چلا جائے. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اسے سائڈ کر دو, میرے بندے کو جس نے ایک نیکی اس کو دی ہے پہلے اعلیٰ سے
बड़ा मकाम जन्नत में इसको दिया जाएगा, इसलिए कि इसने अपनी परवाह न की। इसने जहन्नम की आग को देखा, इसने जहन्नम के दहकते कोयलों को देखा, इसने जहन्नम की भड़कती हुई आग को देखा, इसने जहन्नम में जलते हुए लोगों को देखा, मगर इसने अपनी परवाह नहीं की, इसने अपनी जलने की परवाह न की, इसने तकलीफ की परवाह न की, बल्कि अपने भाई की परवाह की ताकि इसका भाई जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, इसको पहले जन्नत में भेजो, सारी नेकी वाले को बाद में जन्नत में भेजो। ये अल्लाह बहुत बड़ा करीम है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर